سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي 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 قد أتينا كالمنايا بالأعوالي إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال قد أتينا كالمنايا بالأعوالي إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نرمي روح رميا في العدا مثل النبال عند صولات الزحوف نرتقي صعب المنال سوف نرمي روح رميا في العدا مثل النبال عند صولات الزحوف نرتقي صعب المنال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي دولة الإسلام نعليها بإشلاء الرجال دولة الإسلام جئنا نفتديها بالغوالي دولة الإسلام نعليها بإشلاء الرجال دولة الإسلام جئنا نفتديها بالغوالي سوف نمضي بالمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي لا نبالي لا نبالي لا نبالي لا نبالي شريعة ربنا نور Kala hidup terasa begitu beratnya tak sanggup untuk hadapi segalanya. Bila hati beriman, semua akan berujung kebahagiaan. Bersabarlah, tawakallah, berprasangka yang baik, berbuat yang terbaik. Bersabarlah, teguhkanlah, Allah akan memberikan pertolongan, keselamatan, kemenangan.
hidup terasa begitu beratnya, tak sanggup untuk hadapi segalanya. Bila hati beriman, semua akan berujung kebahagiaan. Bersabarlah, tawakallah, berprasangka yang baik, berbuat yang terbaik. Bersabarlah, teguhkanlah, Allah akan memberikan pertolongan, keselamatan, kemenangan. Bersabarlah, tawakallah, berprasangka yang baik, berbuat yang terbaik. Bersabarlah, teguhkanlah, Allah akan memberikan pertolongan, keselamatan, kemenangan. Bersabarlah, tawakallah, berprasangka yang baik, berbuat yang terbaik. Bersabarlah, teguhkanlah, Allah akan memberikan pertolongan, keselamatan. Bersabarlah, teguhkanlah, Allah akan memberikan pertolongan, keselamatan, kemenangan. موكب النور دعانا يا أمتي والحزن يعصرني. أخي أنت حر وراء السدود، مهما تقول السجون، مهما بنا يمكرون، مهما تقول السجون، مهما بنا يمكرون، أبدا لن نهون، قسما لن نهون، أبدا لن نهون، قسما لن نهون. يبكي دما يا عيون، لي إخوة في السجون، يبكي دما يا عيون، لي إخوة في السجون. عاداهم المجرمون، عاداهم المعتدون، عاداهم المجرمون، عاداهم المعتدون. كبلونا بالحديد، قيدونا لن نحيد، كبلونا بالحديد، قيدونا لن نحيد. قولنا قول سديد، فعلنا فعل الرشيد. قولنا قول سديد، فعلنا فعل الرشيد.
دربنا درب الأسود، نهجنا نهج الصمود. دربنا درب الأسود، نهجنا نهج الصمود. عفنا حياة الرقود، تقنا لدار الخلود. عفنا حياة الرقود، تقنا لدار الخلود. للمخاذيل لا تميل، فهو جاسوس عميل. للمخاذيل لا تميل، فهو جاسوس عميل. شيخنا سيف الصقيل، الزرقاوي الجليل. شيخنا سيف الصقيل، الزرقاوي الجليل. إخوتي نرجو الثبات بالطريق حتى الممات. إخوتي نرجو الثبات بالطريق حتى الممات. فاصبروا كونوا أبات، لا تبالوا بالطغاة. فاصبروا كونوا أبات، لا تبالوا بالطغاة. مهما تقول السجون، مهما بنا يمكرون. مهما تقول السجون، مهما بنا يمكرون. أبدا لن نهون، قسما لن نهون. أبدا لن نهون، قسما لن نهون. يبكي دما يا عيون، لي إخوة في السجون. يبكي دما يا عيون، لي إخوة في السجون. آذاهم المجرمون، عاداهم المعتدون. آذاهم المجرمون، عاداهم المعتدون. كبلونا بالحديد، قيدونا لن نحيد. كبلونا بالحديد، قيدونا لن نحيد. قولنا قول سديد، فعلنا فعل الرشيد. قولنا قول سديد، فعلنا فعل الرشيد. دربنا درب الأسود، نهجنا نهج الصمود. دربنا درب الأسود، نهجنا نهج الصمود. عفنا حياة الرقود، تقنا لدار الخلود. عفنا حياة الرقود، تقنا لدار الخلود. للمخاذيل لا تميل، فهو جاسوس عميل. للمخاذيل لا تميل، فهو جاسوس عميل. شيخنا سيف الصقيل، الزرقاوي الجليل. شيخنا سيف الصقيل، الزرقاوي الجليل.
إخوتي نرجو الثبات بالطريق حتى الممات. إخوتي نرجو الثبات بالطريق حتى الممات. فاصبروا كونوا أبات لا تبالوا بالطغاة. فاصبروا كونوا أبات لا تبالوا بالطغاة. مهما تقول السجون مهما بنا يمكرون. مهما تقول السجون مهما بنا يمكرون. أبدا أنه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi saya harap pendengar dan penonton dapat mendengar dengan jelas suara kita. Okey, jadi insya-Allah para netizen yang dirahmati Allah SWT, sudah pastilah kita semua pada hari ini berada di sini di sidang Facebook Live. Okey, kita berada di sidang Facebook Live pada malam ini adalah untuk rancangan Bual Bicara Inklusif, perkongsian ilmu dan pengalaman. Okey, dan tujuan Bual Bicara Inklusif dan minggu ini alhamdulillah kita berada di episod yang kedua adalah untuk pertamanya memperkenalkan dan memposisikan personaliti muda yang menerjui lapangan pendidikan, motivasi, tarbiyah yang akan menjadi pemimpin pada masa akan datang insya-Allah. Yang kedua, memperkukuhkan agenda serta inisiatif penyampaian ilmu kepada pengguna media sosial secara berterusan. Dan yang ketiga, mengambil manfaat dan juga pengalaman kedua-dua panel Bual Bicara pada malam ini untuk kita mengambil pengajaran dan hikmah yang bermanfaat. Alhamdulillah. Jadi izinkan saya memperkenalkan personality atau ahli panel yang pertama. Okey, diperkenalkan yang pertama
Saudara Ahmad Amiruddin bin Ahmad Syukri, ya. Beliau merupakan mahasiswa kuliah Syariah Islamiah, betul ya? Universiti Al-Azhar. Sorry, minta maaf kalau dekat poster tu tersilap. Okey. Dan sihat ya Ahmad Amiruddin? Alhamdulillah sihat. Okey, alhamdulillah. Sihat. Sihat alhamdulillah. Walaupun jauh beribu batu, tapi dapat berhubung juga malam ni insya-Allah. Dekat sana pukul 3.30 pukul dekat-dekat pukul 4 Ya, betul. 3.30. Okey, alhamdulillah. Ini pun buat pertama kali ni kita berforum atau berdiskusi, berbual bicara dengan orang yang jauh di seberang laut. Itu bukan seberang laut je, di seberang benua, kan? Dan yang kedua adalah Khairul Iman bin Azmi. Okey, beliau mahasiswa kuliah Usuluddin Universiti Al-Azhar. Kedua-duanya di Kahirah, Mesir. So apa khabar Khairul Iman, sihat ke? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Line okey Khairul Iman, Ahmad Amiruddin. So kita minta juga penonton kita untuk sama-sama mendoakan semua agar bual bicara kita ni dapat dipermudahkan Allah Ta'ala sehingga ke penghujungnya, insya-Allah. Dan kita gembira juga pada malam ini kerana alhamdulillah dapat meneruskan program ini untuk episod yang kedua. Dan semoga sidang live ni berjalan lancar dan dipermudahkan oleh Allah. Dan penonton atau viewers kita boleh juga berinteraksi dan memberi komen ataupun soalan-soalan di ruangan komen FB Live dan juga dalam WhatsApp lah, tapi tak perlu tulis WhatsApp, tulis saja di ruangan komen kita, insya-Allah Ta'ala semoga dapat sekurang-kurangnya respon lah bahawa ada viewers kita yang menonton pada malam ni. Okey, kita tarik nafas dulu. Alhamdulillah. Untuk mengurangkan tekanan dan juga perasaan gemuruh tu kan, macam apa ni, seolah-olahnya sebenarnya dah biasa dah bercakap kan, cuma ni untuk sidang live ni macam ini adalah kali pertama, tapi sebenarnya sama je, cuma kali ni kita tak nampak siapa penonton kita. Okey, baik, kita start dengan soalan warm up dulu lah kepada Amiruddin yang tak sabar-sabar tu. Dari semalam lagi pengalaman hidup berdikari sebagai anak Malaysia di perantauan, khususnya daripada mula menjejakkan kaki ke universiti tertua di dunia, Universiti Al-Azhar. Bagaimana Amiruddin boleh ceritakan pengalaman itu? Sudah pasti pengalaman itu adalah pengalaman yang hebat dan tak semua orang akan merasai pengalaman itu. Silakan. Okey, pertamanya terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Idi atas penganjuran live streaming ini sendirilah. Dan Assalamualaikum saya ucapkan kepada semua penonton yang telah sedang menyaksikan siaran langsung kini. Cuma insya-Allah bicara berkenaan dengan pengalaman sepanjang saya menjejakkan kaki lah di bumi Al-Azhar ataupun universiti tertua ini. Alhamdulillah saya telah menjejakkan kaki di sini pada 14 April 2017. Maknanya dah hampir 3 tahun lah insya-Allah. 14 April 2017. Dan pada ketika itu saya disambut baik oleh Persatuan Pelajar Anak Negeri di sini. Dan kami duduk di sana lah. Kami duduk di sini bersama dengan Badan Kebajikan Anak Negeri yang menjaga kebajikan kami. Jadi pada permulaannya, biasalah bila kita berpisah dengan keluarga pada jarak yang jauh, kita rasa yang berat lah. Kita rasa sangat berat dengan perpisahan yang berlaku. Tetapi sebab kita yakin, walaupun kita berjauhan, alhamdulillah, tapi kita tetap di bawah langit yang sama lah. Masih kita boleh berhubung. Zaman sekarang ni zaman teknologi, boleh berhubung dengan mak bapak melalui messenger dan sebagainya, masih merangkumi capaiannya insya-Allah. Dan saya juga pada awalnya tidaklah meletakkan Al-Azhar ini sebagai tumpuan yang pertama. Tapi alhamdulillah disebabkan harapan nak ke sana itu, nak ke Al-Azhar tu, Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Allah Ta'ala permudahkan sehingga saya dapat menjejakkan kaki di sinilah. Dan kalau nak kata berkenaan dengan rintangan ataupun pengalaman-pengalaman yang berlaku di sini, bila mana kita duduk di jauh,
kita duduk jauh, berjauhan dengan keluarga dan ibu bapa kita. Maknanya kita di sini akan belajar cara berdikari. Bagaimana kita menguruskan diri kita lah. Bila mana kita mampu menguruskan diri kita dengan baik, insya-Allah perjalanan kehidupan kita itu sangat baik. Tapi bila mana kita menguruskan dengan cara yang kurang baik, kita boleh jatuh bila-bila masa. Sebab kadang-kadang masyarakat menganggap bahawasanya Mesir ini hanya bumi Nabi Musa AS. Tetapi terlupa bahawasanya Mesir ini juga bumi Fir'aun juga. Boleh berlaku kejahatan bila mana kita salah jalan, insya-Allah. Bukan insya-Allah. Bila kita salah jalan, pasti kita akan jatuh kepada lembah kemaksiatan lah. Kita yang menguruskan diri kita mampu mengubah dia lah. Dan Allah SWT tentang dugaan ataupun cabaran yang berada di Mesir ini sendiri. Mesir ni sinonimnya dikenali dengan 3 perkara lah. 3 perkara yang sering disebutkan dengan perkataan mim sodro, misro. Mim sodro, mim sebagai musibah, sod sabar dan ro sebagai redha. Tapi elemen-elemen ataupun perkara-perkara yang disebutkan ni memang sering berkait rapat dan selalu berlaku di bumi ni lah. Dan saya yakin walaupun bukan sahaja Mesir sahaja yang berlaku musibah dan sebagainya, tapi di tempat pengajian lain juga macam di Madinah ataupun Yaman dan sebagainya juga sama, ada cabaran-cabaran yang kita mampu dan kita perlu hadapi lah. Dan bila bicara berkenaan dugaan ni, terkadang biasalah kita akan futur dengan dugaan-dugaan yang kita hadapi. Tapi Alhamdulillah, sebab kita duduk bersama dengan rakan-rakan kita, sebab rakan-rakan kita yang jadi penguat kepada diri kita bangkit untuk bangun semula, untuk teruskan perjuangan kita lah. Sebab itulah pentingnya bila mana kita duduk dengan jemaah ataupun kolektif, duduk dengan persatuan dan sebagainya, supaya kita tidak ketinggalan dan tidak jatuh keseorangan lah. Dan Alhamdulillah Ustaz, kalau nak kata tentang kosara hidup sini, kira lebih murah sikit lah. Murah sikit pada Malaysia. Cuma yang mahalnya tiket flight lah. Tiket flight. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Sebab kalau tiket flight murah, maknanya itu yang kena balik selalu tu. Ya. Tapi tu lah, tak balik lagi tak? Tak balik lagi lah, Alhamdulillah. Masih kuat lagi. Masih apa? Masih kuat. Masih kuat lah, tak, sebab tu tak balik tu. Masih ada kekuatan kat situ. Alhamdulillah lah. Kira kalau kita duduk ramai-ramai ni, kita ada kekuatan lah. Maknanya kita tidak ketinggalan, ada rakan-rakan yang tolong kita, insyaAllah. Itu yang buat penguat bagi diri kita lah. Alhamdulillah. Dan kalau nak kata sedikit lagi berkenaan dengan pengalaman di sini, memang banyaklah kelas-kelas yang dianjurkan ataupun yang diadakan di sini. Kita boleh talaki secara berdepan dengan guru-guru kita di sini. Banyak tempat pengajian kita boleh pergi. Cuma dari situ dinilai dari bagaimana himmah kita menguruskan diri kita lah. Maknanya kelas dah ada dan sebagainya. Tapi kalau kita tak nak ke sana juga, dia tak boleh nak ke sana. Tapi kalau diri kita yang berkehendak untuk ke sana, insya-Allah Allah Taala akan memudahkan lah. Sebab semua tu yang berlaku adalah ujian. Dan kalau kita beriman dengan hadis Nabi Muhammad, yang mana Nabi kata, Inna Allah Ta'ala idza ahabba biqaumin ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu su. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala apabila dia mengasihi sesuatu kaum, maka Allah Ta'ala ni akan menguji kaum tersebut. Maka barang siapa yang redha terhadap ujian tersebut, maka Allah Ta'ala akan redha dengan dia. Dan barang siapa yang rasa benci dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan, maka di sisi Allah Ta'ala tu akan ada kemurkaan dia. Jadi kita sebagai orang yang beriman, kita faham tentang konsep dugaan, cabaran yang perlu kita hadapi. Kenapa kita perlu putus asa, sedangkan kita mampu mengorak dengan lebih jauh. Jadi itu sebagai mungkin coretan analis sikit berkenaan dengan pengalaman-pengalaman yang berlaku ataupun yang pernah saya hadapi di sini lah. Alhamdulillah. Rasa macam dengar betul-betul ni lah tazkirah yang menenangkan perasaan. Okey, Alhamdulillah tu Khairul Iman pun nampaknya dah lama bersabar tu, dia pun ada apa kata-kata ataupun pandangan serta pendapat dia. Okey, Khairul Iman, kenapa memilih bidang usuluddin?
Dan apakah yang mendorong sebenarnya untuk Khairul Iman menyambung pengajian di Mesir, khususnya di Universiti Al-Azhar? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali terima kasih kepada Ustaz Iddi, Ustaz yang segani lah. Jadi berkaitan soalan tadi, iaitu mengapa saya memilih bidang usuluddin sebagai pembelajaran saya di sini lah. Di firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan yatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidaklah betul dan elok orang-orang beriman keluar semuanya pergi berperang. Oleh itu hendaklah keluar sebahagian saja dari tiap-tiap mereka itu supaya orang yang tinggal itu mempelajari ilmu yang dituntut dalam agama, dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya apabila kembali. Mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga melakukan larangan Allah. Jadi pertama sekali usuluddin, kuliah usuluddin adalah bawah Jabatan Mengajian Islam. Jadi saya memilih sebagai usuluddin ni kerana ada maklumlah kita yang kita maklum, usuluddin mengajar kita belajar tentang ilmu agama. Jadi juga hadis Nabi SAW Sallallahu alaihi wasallam. yang man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Maksud siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan berikan kefahaman dalam agama. Jadi saya memilih usuluddin ni pertama sekali kerana ia dalam bidang agama, supaya dapat memberi manfaat kepada mereka semua, tidak kisah yang di Malaysia maupun yang di Mesir sekarang ni, dan supaya dapat bila saya pulang nanti ada manfaat-manfaat yang dapat saya tebarkan di Malaysia. Jadi sukalah saya ceritakan sedikit tentang kuliah usuluddin ni, iaitu dalam kuliah usuluddin ni kalau di Mesir pada tahun 3 nanti akan ada satu pengkhususan. Ada 4 pengkhususan. Yang pertama dalam bidang tafsir, yang kedua dalam bidang hadis, yang ketiga dalam bidang akidah dan falsafah, dan yang keempat dalam bidang dakwah. Jadi kalau situasi saya sekarang ni masih dalam lingkungan tahun 1 dan tahun 2. Jadi saya belajar basic umum sahaja daripada keempat-empat bidang. Jadi saya belajar tafsir sikit, ulum Quran, belajar dari segi hadis juga ada, belajar kalau segi akidah falsafah tu belajar ada subjek perbandingan agama-agama lain, juga belajar mantik. Kalau yang mereka yang mengetahui mantik, juga dalam bidang usuluddin ni belajar mantik, dan juga tak lupa dalam bidang dakwah juga dipelajari dalam kuliah usuluddin ni. Bagaimana kita nak berkhutbah, bagaimana kita nak berdakwah dengan masyarakat juga dipelajari dalam bidang usuluddin. Dan apa yang mendorong saya belajar di Mesir ni, yang pertama sekali, yang utamanya ibu bapa dan keluarga. Mereka sentiasa memberi sokongan yang tinggi 100%. Teruskan belajar walaupun di mana saja berada. Jadi mereka memilih untuk saya ni ditempatkan di Mesir. Seterusnya yang mendorong saya juga untuk ke sini adalah guru-guru. Itu Ustaz sendiri dan guru-guru yang pernah mengajar saya, supaya saya lihat guru-guru ni dia memberi manfaat yang banyak kepada anak murid dan juga masyarakat. Jadi saya nampak bila saya memilih Al-Azhar ataupun Mesir ni supaya menjadi satu tempat untuk saya menambah ilmu, mengasah segala soft skill juga, dan ilmu yang supaya dapat terjadi. Dan yang terakhir mendorong saya juga belajar ke sini adalah setelah melihat tokoh-tokoh kelahiran Al-Azhar Mesir. Di antaranya Syekh Idris Al-Marbawi, iaitu pengasas pada Kamus Al-Marbawi. Jadi sangat hebat kelahiran Al-Azhar ni dapat menghasilkan satu kamus yang dipakai oleh orang ramai.
Juga seterusnya, antara juga tokoh yang saya kagumi itu Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang, selaku yang kita tahu beliau ni telah dilantik sebagai duta khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Timur Tengah. Jadi juga dari segi pengalaman dia adalah timbalan Kesatuan Ulama Sedunia. Jadi melihat daripada kredibiliti Tuan Guru tu, dia memberi inspirasi pada saya untuk belajar di Mesir, menuntut ilmu di sini dan supaya dapat memberi khidmat di Malaysia nanti. Wallahualam. Okay. Alhamdulillah. Begitu ramai sekali yang mempengaruhi dan mendorong kan Khairul Iman ke sana, dan sekarang pun sudah berada di sana untuk melalui jalan-jalan seorang penuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan kedua-duanya akan berjaya, insya-Allah taala, berjaya dalam erti kata membawa apa yang dipelajari itu ke Malaysia dan menabur bakti, insya-Allah nanti di negara kita suatu hari nanti setelah selesai pengajian, insya-Allah. Okey, ya, mudah-mudahan. InsyaAllah. InsyaAllah. Amiruddin tadi dah sebutkan dah cabaran-cabaran. Dia kata Mesir bukan hanya bumi Anbiya, tapi dia kata Mesir juga adalah bumi Fir'aun. Jadi sudah pasti banyak cabaran-cabaran tu, dan mungkin daripada banyak Nabi SAW yang berada di bumi Mesir tu, mungkin boleh satu Amiruddin jadikan satu tazkirah kita pada malam ni. Siapakah antara Nabi-Nabi itu yang dipilih oleh Amiruddin untuk diceritakan kepada viewers kita pada malam ni, untuk sempena juga ambang Ramadan yang hanya tinggal lebih kurang seminggu lagi. Silakan Amiruddin. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz. Jadi berkenaan dengan, kita katakanlah kalau kisah Nabi-Nabi, sangat banyak. Nabi-Nabi yang berada di Mesir pun banyak juga. Dan kita tidak tinggalkan juga tentang kisah-kisah Nabi-Nabi yang selain pada bumi Mesir. Jadi mungkin pada malam ini ataupun petang ini waktu Mesir, saya lebih tertarik untuk ceritakan tentang satu kisah berkenaan dengan kisah dakwah Nabi Musa AS. Kisah dakwah Nabi Musa AS yang kita kenali dan sangat kenalilah. Bertepatan dengan kata-kata yang telah saya lontarkan tadi berkenaan dengan bumi Mesir ini bukan sekadar bumi Nabi Musa, malahan juga bumi Fir'aun juga. Jadi tentang kisah Nabi Musa AS ini, sebenarnya Nabi Musa AS ini telah diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada kaum Bani Israel, dan diutuskan oleh Allah Ta'ala juga untuk berhadapan dengan Fir'aun. Yang mana kita faham Fir'aun ini adalah bukan calon-calon orang. Dia bukan calon-calon orang. Dan Fir'aun ni bila mana ada kuasa, dia akan gunakan kuasa dia sendiri. Dan tentang Nabi Musa AS ni juga, kalau kita kenali dengan lebih mendalam, Nabi Musa ni merupakan seorang yang kita kata pertuturannya kurang fasih. Kerana apa? Kerana peristiwa ketika Nabi Musa AS semasa dia kecil, semasa bagi dia kecil, Fir'aun telah beri kepada Nabi Musa ni dua pilihan. Maknanya untuk dipilih sama ada buah tamar ataupun bara api. Sebagai apa? Sebagai ujian kepada Nabi Musa ketika itu. Maka ketika itu Nabi Musa AS telah memilih bara api lah, yang menyebabkan pertuturannya tidak fasih, dan ataupun kita katakan kurang fasih. Dan daripada peristiwa itu, kita katakan apa, Nabi Musa ni dia tetap nak berdakwah juga, tetap nak menyampaikan misi risalah Islam tu juga. Lalu Nabi Musa AS mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan pembantu untuk memudahkan gerak kerja misi dakwah dia. Dan Allah Ta'ala telah mengutuskan Nabi Harun AS sebagai pembantu Nabi Musa AS lah. Yang kita kenali bahawasanya Nabi Harun dan Nabi Musa adalah adik-beradik. Dan dan hubungan antara Nabi Musa AS dan Nabi Harun ini, kita katakan bahawasanya mereka ni merupakan adik-beradik yang telah digambarkan oleh Al-Quran, yang bersama-sama
antara satu sama lain menjayakan misi dakwah ketika itu. Nabi Harun dan Nabi Musa lah. Walaupun pada mereka ni ada perwatakan yang berbeza. Misalnya Nabi Musa AS kita kenali Nabi Musa ni sebagai orang yang keras. Malahan Nabi Harun pula orang yang lembut. Peristiwa dia apa? Peristiwa ketika berlakunya penyelewengan dalam kaum Nabi Musa ketika itu, penyelewengan daripada agama Islam lah. Maka menyebabkan Nabi Musa AS marah ketika itu, sehingga kan dia menggenggam janggut Nabi Harun dan menarik rambut Nabi Harun. Tetapi Nabi Harun jawab dengan tenang lah. Dia jawab dengan baik, yang mampu mengatasi ataupun menangani lah masalah tersebut. Ini antara peristiwa yang boleh kita sebutkan bila mana tentang keadaan ataupun karakter yang berbeza antara keras dan lembut. Ataupun karakter lain kita boleh tengok tentang Nabi Musa ni adalah seorang yang tidak fasih, manakala Nabi Harun adalah merupakan Nabi yang fasih, yang menjadi jurucakap bagi Nabi Musa AS, yang mana saling melengkapi lah antara satu sama lain. Walaupun kita katakan karakter yang berbeza, tetapi mereka ini kita katakan pasangan yang ideal. Pasangan ideal dalam menyempurnakan misi dakwah ketika itu. Saling melengkapi dan tidak tinggal antara satu sama lain lah. Dan bila kata tentang peristiwa ini, kita cuba telusuri balik berkenaan dengan sirah-sirah perdebatan antara Nabi Musa AS dengan Fir'aun sendiri. Dalam banyak ayat tidak disebutkan dalam mana-mana ayat tentang qala Harun. Sebaliknya banyak disebutkan tentang qala Musa ataupun perkataan-perkataan yang disebutkan oleh Nabi Musa sendiri. Yang menunjukkan bahawasanya walaupun Nabi Musa ini tidak fasih, masih kita katakan apa, masalah pertuturannya itu ada, tapi sebabkan keazaman yang tinggi dalam menyampaikan risalah dakwah, dia tangani dengan sebaiknya. Sebab apa? Dia nak menjulangkan agama yang tinggi lah, yang menyebabkan ini mempelekehkan Fir'aun itu sendiri. Fir'aun terasa tercapai lah dengan perkara itu. Yang kita dapat daripada perkara ini, antara beberapa faedah yang kita dapat adalah sebagai keazaman yang perlu kita letakkan dalam diri kita, mengikuti sirah-sirah ataupun kisah-kisah Nabi dahulu, bagaimana mereka memperjuangkan dakwah. Kalau kita tak ada keazaman, bagaimana kita mampu merealisasikan tugasan dakwah itu sendiri. Di samping keazaman, perlunya ada rakan yang setia. Rakan yang setia yang mendamping, sepertinya Nabi Harun AS lah, yang menjadi pembantu bagi Nabi Musa untuk menjadi jurucakap. Kalau kita tengok balik, banyak kisah-kisah Nabi yang sebenarnya perlu kita sama-sama telusuri. Bukan semata kisah Nabi Musa ataupun Nabi-Nabi yang berada di Mesir, tapi banyak kisah-kisah Nabi yang perlu kita baca dan perlu kita hayati supaya kita faham bagaimana perjalanan kisah kehidupan mereka. Untuk apa? Untuk kita berhadapan dengan realiti lah. Maknanya kita dengar sirah ni kadang-kadang watak yang berbeza, tapi akan berlaku peristiwa yang sama. Cuma kita tengok watak yang berbeza lah. Tapi sebabkan ada guideline daripada kisah-kisah para anbiya ni, terkadang dia menjadi sebagai satu hamasah, semangat pada para pemuda untuk meneruskan perjuangan dakwah itu dengan lebih baik lah. Itu mungkin sekadar kisah yang ringkas ataupun mungkin lebih pada nak terangkan kepada sahabat-sahabat berkenaan dengan bagaimana dakwah di sisi Nabi Musa tu, kisah dakwah dia. Jadi itu saja. Allah Ta'ala alam, Ustaz. Saya serahkan kepada Ustaz. Alhamdulillah. Semoga menjadi iktibar ya, dan pengajaran kepada kita semua bila kita mendengar tentang kisah Nabi Musa AS, Nabi Harun AS dalam mendepani cabaran kehidupan, dalam mendepani cabaran dakwah ya, dan juga bagaimana mereka bersabar. Itu adalah satu pengajaran yang paling besar untuk kita dalam menyampaikan satu risalah Islam, risalah kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Sudah pasti ada banyak cabaran yang perlu dihadapi, dan itulah sebenarnya kita nak pupuk dalam diri pemuda-pemuda dan remaja kita sebenarnya. Terima kasih. Kita nak dengar pula ni daripada Khairul Iman.
Apa cabaran Khairul Iman sebagai mahasiswa untuk menseimbangkan cabaran tu banyak, tapi kali ini saya nak fokuskan cabaran sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pentarbiah, dan juga sebagai seorang anak yang perlu memenuhi impian dan juga harapan ibu bapa. Dan mungkin ibu bapa kita sedang mendengar sekarang ni kat Malaysia. Dah share belum dengan Mak Yah? InsyaAllah. InsyaAllah. Dia orang nak dengar ni, anak-anak mereka yang di perantauan ni. Selalu cakap kat telefon atau video call tu one by one kan. Kali ni kita berkongsi rasa daripada anak anda. Silakan, bagaimana nak menseimbangkan kehidupan kita di sana? InsyaAllah. Terima kasih Zat. Di soalan kaitan bagaimana cabaran kita sebagai seorang mahasiswa, juga dengan masa sama seorang pentarbiah dan juga seorang anak. Jadi hadis Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatan 'ala kulli muslim, iaitu menuntut ilmu adalah kewajipan bagi setiap muslim. Jadi sebagai seorang mahasiswa adalah tanggungjawab kita menyelesaikan tanggungjawab seorang muslim juga. Juga kita menuntut ilmu. Selain itu, tanggungjawab sebagai seorang mahasiswa iaitu penuntut ilmu adalah kita juga beramal dengan ilmu kita. Jadi daripada situ berpindah juga kepada tanggungjawab sebagai seorang pentarbiah. Dengan apa ilmu yang kita telah pelajari, kita berkongsi dan menyampaikan kepada masyarakat. Tak kisah masyarakat di Mesir sendiri ataupun di Malaysia, sebagai kita supaya ilmu itu tidak terhenti kepada kita sahaja. Dia terus menerus menjadi jariah, berjariah supaya ilmu itu dapat sampai kepada lapisan masyarakat, tak kisah muda maupun yang tua. Sebenarnya sebagai juga tanggungjawab sebagai seorang anak itu menggalas tanggungjawab yang besar yang telah diberi oleh ibu bapa yang masing-masing yang tercinta, iaitu mengharapkan apabila pulang nanti memberi sumbangan yang besar kepada keluarga dan juga masyarakat. Bagi cabaran-cabaran yang dapat kita lihat ialah pertama kepada dari sudut diri kita sendiri. Cabaran seorang mahasiswa ni dari segi pembahagian masanya. Masa dalam menuntut ilmu, ke kuliah, ke kelas. Juga dalam masa yang sama membahagi masa untuk kita menjadi seorang pentarbiah, iaitu mungkin ada menjalankan program ataupun menyediakan ilmu-ilmu untuk yang disebarkan. Dan dari situ pembagian masa itu sangat penting supaya tidak terbantut segala gerak kerja dakwah itu. Seterusnya cabaran untuk diri bagi seorang mahasiswa adalah menjaga hubungan dengan pertama dengan pencipta kita dan kita, iaitu Allah SWT. Itu kita tidak lupa juga dalam kita sibuk dalam menuntut ilmu bagi seorang pentarbiah, kita melaksanakan hak-hak sebagai seorang hamba. Kita menunaikan ibadah yang diperintah Allah, juga kita menjauhi segala larangan-larangannya. Seterusnya menjaga hubungan sebagai seorang sesama manusia. Dalam konteks kami di sini adalah sesama kawan, warga kami di sini. Dalam kita sibuk dalam menuntut ilmu, kita ada hak perlu kita berikan kepada sesama muslim. Jika ada kawan kita sakit, kita perlu ziarah. Kalau jika kita ada ilmu yang banyak, kita perlu berkongsi, perlu bermuzakarah. Kerana dalam kata-kata itu, kata Arab itu, ayatul ilm bil muzakarah. Hidupnya satu ilmu tu dengan muzakarah. Kita berkongsi ilmu. Dan seterusnya, cabaran kita sebagai seorang mahasiswa ni, apabila setelah selesai menuntut ilmu di sini, juga tanggungjawab sebagai seorang anak adalah bila di Malaysia, tanggungjawab kita sebagai pengislah masyarakat. Yang kita lihat di tanah air kita, mungkin banyak masalah-masalah ataupun cabaran-cabaran yang kita perlu hadapi sebagai seorang pendakwah. Dan juga harapan sebagai daripada ibu bapa itu supaya dapat kita berkhidmat ataupun menyumbangkan segala itu adalah perlulah kita tanam dalam diri kita
supaya apa, apabila kita di sini tidak lari niat kita sebagai seorang mahasiswa, seorang penuntut ilmu, seorang pentarbiyah dan juga seorang anak. Allah. Okey. Alhamdulillah. Okey, itu rangkuman daripada Khairul Iman. Memang itulah yang selalu ditanyakan kepada pelajar-pelajar, khususnya pelajar yang berada di perantauan, pelajar yang dalam masa yang sama menjadi pemimpin kan. Mungkin pelajar di sana ada kalanya mungkin kita salah faham atau disalah tafsir. Okey, tapi sebenarnya kita semua berusaha ke arah itu. Ya, dan sesungguhnya manusia ada banyak kelemahan dan kekurangan, namun sekiranya kita berusaha untuk mencapai kesempurnaan itu adalah sesuatu yang terbaik. Ya, berusaha untuk mencapai kesempurnaan bermaksud kita mencuba sedaya upaya dengan ikhtiarnya, dengan mujahadahnya, dengan doanya, dan insya-Allah saya yakin semua akan dapat mencapai yang terbaik. Dan sesungguhnya Allah saja yang boleh menilai, dan penilaian manusia itu sebenarnya adalah satu penilaian yang sangat ada banyak kekurangan, namun boleh dijadikan pedoman ataupun kita boleh jadikan sebagai panduan, kerana manusia lain itulah cermin kepada diri kita. Dan Amiruddin, okey, ni nak tanya Amiruddin ni, soalan ni dia kira soalan tahap aras tinggi ni. Kebat. Sekiranya ditugaskan, kita tahu mahasiswa ni dia mesti boleh jawab aras paling tinggi boleh jawab, insya-Allah. Sekiranya ditugaskan sebagai pembimbing, sekiranya ditugaskan sebagai pembimbing atau pentarbiyah untuk rakan-rakan sepengajian. Okey, dan kata dia pelajar ni banyak masalah, terutama kalau yang berjauhan dengan keluarga kan. Dan selalunya kawan yang dia akan cari. Apakah pendekatan ataupun metodologi atau kaedah yang akan dijalankan oleh Amiruddin bila kita nak mentarbiyah kawan-kawan kita di sana atau di sinilah. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi situasi bila mana kita dipilih sebagai pembimbing ataupun pentarbiyah, suka nak bawakan kepada sahabat-sahabat sekalian, bila berbicara berkaitan dengan tarbiyah, kita takkan terlepas daripada diri untuk mentarbiyah. Maknanya apa? Nak jadi pentarbiyah, sebelum menjadi pentarbiyah, kita kena rela diri kita ditarbiyah. Itu yang pertama. Dan tak mungkin kalau kita katakan pentarbiyah itu mampu dicipta sekiranya mereka tidak merasai rintangan-rintangan tarbiyah tersebut. Jadi berkenaan dengan pendekatan bagaimana sekiranya dijadikan sebagai pembimbing ataupun pentarbiyah, pandangan saya secara peribadi, saya lebih cenderung kepada perkara yang asas. Maknanya asas yang perlu kita kukuhkan, bukan asas yang kadang-kadang kita terlalu mengejar sesuatu yang sempurna, tetapi kita lupa sedangkan perkara yang asas ni sebenarnya yang menjadi titik punca utama untuk kita betulkan. Jadi perkara yang pertama adalah berkenaan dengan pembinaan hubungan dan komunikasi yang baik. Pembinaan hubungan dan komunikasi yang baik. Bila mana kita katakan tentang pembinaan dan hubungan yang baik, dia melibatkan dengan bagaimana kita menyeru kepada rakan-rakan kita lah. Rakan-rakan ni biasanya bila mana kita ada rasa dekat, dia senang nak cerita. Ada hubungan yang baik, dia senang nak cerita. Komunikasi yang baik, dia pun mampu nak meluahkan apa-apa segalanya. Cuma bila kita dah dapat garap rakan-rakan kita dengan hubungan yang baik, kita perlu ikut konsep dakwah fardiyah yang sebenar lah. Konsep dakwah fardiyah yang telah ulama susun ikut turutan yang sebenar. Ada 7 langkah-langkah dia. Sahabat-sahabat mungkin boleh tengok apa 7 langkah tersebut, supaya kita tidak hanya melulu untuk sampai kepada destinasi kita tanpa kita bertoleh pun, tanpa kita menoleh ke belakang untuk melihat perkara yang asas. Sebab apa? Asas untuk mentarbiyah ni adalah ukhuwah sebenarnya.
Ukuran yang baik insya-Allah semua settle. Dan yang kedua berkenaan dengan pentarbiah. Bagi saya seorang pentarbiah ni dia perlu jadi pendengar yang baik dan pendengar yang setia kepada rakan-rakan. Ataupun kita kata pembimbing lah. Pembimbing ni kena dengar benda yang baik. Jadi pendengar yang baik kepada rakan-rakan supaya segala permasalahan tu mampu diceritakan. Dan apabila kita mendengar masalah daripada rakan-rakan kita, jadi tugasan kita adalah sebagai yang pendengar perlu cuba berikan solusi yang terbaik yang mampu kita berikan lah. Tujuannya apa? Tujuan untuk kita tenangkan hati mereka lah. Supaya mereka ni tak adalah terasa dipinggirkan dan sebagainya. Dan lebih dapat tumpuan lah, saya cerita tumpuan daripada rakan-rakannya. Dan yang ketiga berkenaan dengan ini juga, saya lebih cenderung kepada konsep nasihat dan menasihati lah. Konsep nasihat dan menasihati ni kita tengok budaya sekarang ini, konsep ini tidak diamalkan dalam kalangan rakan-rakan kita. Sebaliknya konsep yang berlaku dalam masa kini adalah konsep saling ejek-mengejek ataupun saling kecam-mengecam dan sebagainya. Kita memperlekikan rakan-rakan kita. Sebaliknya, kita perlu berpindah kepada konsep yang sebenar, iaitu nasihat-menasihati lah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidina Umar, orang yang mulia adalah mereka yang memberikan nasihat dan menerima nasihat. Itu orang mulia. Kita beri nasihat, kita terima nasihat. Dan kita katakan kalau tengok bagaimana kemungkaran itu berlaku, kemungkaran ni berlaku dia berterusan sebab tak ada yang nak menasihati. Tapi bila mana kita menasihati rakan-rakan yang melakukan kemungkaran, insya-Allah rata-ratanya akan kembali ke pangkal jalan lah untuk membetulkan diri dia. Supaya mereka ni, kita katakan apa, dapat sentuhan motivasi daripada rakan-rakan bila ada rakan-rakan yang menasihati. Itu antara 3 langkah yang saya terfikirlah berkenaan dengan bagaimana pendekatan bagi seorang pentarbiah ataupun pembimbing. Jadi sebenarnya tugasan tarbiyah ni bukan tugasan yang kita katakan mudah. Ia tugasan yang amat berat. Dan pasti untuk tugasan tarbiyah ni pasti akan kita tempuhi dengan cabaran dan ponat duri. Dugaan tu akan ada. Sebab apa? Sedangkan Nabi kata khufatul jannah bil makarih wa khufatin nar bisyahawat. Maksudnya jalan untuk kita ke syurga tu penuh dengan ponat duri yang perlu kita tempuhi, manakala jalan untuk ke neraka tu penuh dengan syahwat yang senang untuk kita jatuh. Jadi bila tarbiyah ni dia berkait dengan konsep kebaikan. Bila kebaikan kita katakan pasti ada kebatilan. Package yang kita katakan tak akan berpisah tiada. Itulah yang berlaku. Cuma tugas kita sebagai pentarbiyah, kita perlu sabar dan tabah untuk kita hadapi. Kadang-kadang kita terpaksa meleraikan emosi kita, dan kadang-kadang kita terpaksa menundukkan ego kita, dan kadang-kadang kita terpaksa mengalah. Supaya apa, kita dapat tahu hati-hati mad'u ataupun rakan-rakan kita lah. Jadi saranan saya lah berkenaan dengan pentarbiyah dan pembimbing ni kepada rakan-rakan yang sedang tengok di live sekarang ni, sekiranya anda ada rasa kesedaran terhadap rakan-rakan anda untuk ditarbiyah, maknanya untuk bimbing mereka ni ke jalan yang benar ataupun jalan yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala, maka anda lah sebenarnya pentarbiyah kepada rakan-rakan anda. Jadi tugasan anda perlu tarbiyah rakan-rakan anda supaya tidak terceruk dalam kalangan-kalangan yang bergelumang dengan dosa dan maksiat. Itu saja. Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Begitu menyeluruh jawapan daripada Amiruddin. Alhamdulillah, dengan ilmu dan pengalaman yang beliau ada. Sebab itu saya namakan program Bual Bicara ni sebagai perkongsian ilmu dan pengalaman. Kerana ada orang banyak ilmu tapi kurang pengalaman, maka itu tidak akan mematangkan ilmu yang dia ada. Jadi sebab itu kita kena ada terlibat di lapangan dan kena merasai perjalanan itu, supaya kita tahu di atas jalan itu penuh dengan duri dan ranjau yang perlu diketepi ataupun dibersihkan, insya-Allah taala. Okey, masih Amiruddin. Bila dengan masyarakat, kita nak kenal peribadi masyarakat, kita kena turun bersama masyarakat. Maknanya kalau kita turun baru kita tahu bagaimana kita nak bermuamalah dengan masyarakat.
Tapi kalau kita tidak bersama dengan masyarakat, kita tak tahulah bagaimana kita nak muamalah dengan masyarakat. Ya, Itu yang menjadi kekurangan pada diri kita lah. betul. Okey, alhamdulillah. Tu Khairul Iman pun dah mengangguk tu membenarkan apa yang Amiruddin sebut. Okey, Khairul Iman. Jadi sekarang ini Ya. kita semua dalam kurungan lah, kata istilahnya. Dalam kalau Malaysia ni dipanggil Perintah Kawalan Pergerakan. Okey. So kat Mesir saya tak tahu dia panggil apa. Tapi semua orang sekarang ni kena duduk di rumah kerana ada satu wabak yang melanda kita. Dia dah panggil pandemik. Pandemik itu maknanya wabak yang telah menular ke seluruh dunia. Sebelum ni dipanggil epidemik je. Tapi pandemik ni ialah apa yang berlaku di seluruh dunia. So bagaimana kalau kita nak gunakan pengajaran daripada COVID-19 ni untuk mendidik anak remaja ataupun anak muda kita bahawa apa yang berlaku sekarang ni adalah satu teguran daripada Allah SWT untuk kita semua, dan teguran itu perlu diambil sebagai suatu jalan untuk kita mengubah kehidupan ke arah yang lebih baik. Apa pendapat Khairul Iman? Baik, terima kasih Ustaz. Jadi pendapat saya berkaitan kita dalam ujian daripada Allah SWT, iaitu ujian menghadapi wabak COVID-19 yang kian menular ke seluruh dunia. Jadi berkaitan kepada remaja supaya lebih mentaati Allah SWT, pertama sekali adalah remaja itu sendiri perlu menghayati apa itu Islam. Kerana Islam itu adalah agama di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Jadi di sisi Allah, agama Islam itu adalah di sisi Allah. Dan Allah adalah Tuhan kepada kita. Dan Allah juga yang menurunkan segala bala dan ujian di muka bumi. Jadi remaja sekarang mungkin kalau mereka berada dalam situasi sekolah yang sekitarnya agama, alhamdulillah diberi ruang dan pendedahan yang banyak. Tapi kalau kita lihat kepada mereka yang sekolah bukan keseluruhannya agama, mungkin sekolah menengah, ada juga agama tapi tak sebanyak seperti sekolah agama, perlulah remaja itu memahami Islam tu dengan baik. Jadi peranan kepada semua yang menonton, tak kisah kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang ibu bapa, sebagai seorang kawan, sama sekali kita perlu menyedarkan mereka berkaitan apa itu agama kita yang kita menganuti sekarang. Kepada agama yang beragama Islam, dia perlu faham kenapa tak kenal tu maka tak cinta. Jadi kalau tak kenal ni, kalau tak cinta, maka kita perlulah bertaaruf dengan sesuatu itu. Jadi berkaitan daripada ibrah yang kita dapat daripada wabak COVID-19 ini, jadi firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi wabak COVID-19 ini adalah satu yang Allah turunkan kepada kita supaya kita datangkan kesedaran adanya kita takut dengan wabak itu sendiri, walaupun kita tak nampak tapi kita takut. Seterusnya bagi yang tak boleh keluar rumah, duduk di rumah saja, iaitu melawanlah fitrah seorang remaja yang suka bebas, suka keluar, mungkin lebih kepada rakan-rakan jauh, lebih jauh daripada ibu bapa. Jadi antara ibrah yang kita dapat, yang pertama supaya remaja ni didedahkan, iaitu pengharapan kepada Allah SWT yang tinggi. Pada pengharapan ini banyaklah perlu kita beribadah kepada Allah, kerana mungkin hikmah di sebalik wabak ini ada kesilapan-kesilapan
kita sebagai seorang hamba ni ada banyak kemungkaran yang telah kita lakukan. Daripada kemungkaran itu Allah datangkan peringatan wabak COVID-19 ini supaya semua hamba-hamba Allah SWT kembali kepada ini. Terus beribadah, terus memohon kepada Allah, dan juga kita setelah melaksanakan segala usaha-usaha untuk mencegah wabak ini, kita bertawakal kepadanya dan terus berdoa. Seterusnya ibrah yang kita dapat di sini, kita dapat lihat jika kita duduk dalam perintah kawalan pergerakan ni, kita tak keluar rumah. Dia sebagai seorang remaja juga tak lari dengan mahasiswa, iaitu kita kalau sebelum ni kita banyak luangkan masa kita di luar. Lebih kita kata dengan kawan-kawan. Jadi bila PKP ni, perintah kawalan pergerakan ni, kita lebih masa dengan, kalau yang duduk di rumah, kita lebih masa dengan keluarga kita. Kalau yang berada di luar negara, yang di kampus, di universiti, mereka bersama dengan kawan-kawan mereka. Mungkin sebelum ni, mereka sibuk dengan hal masing-masing di luar. Jadi dengan hikmahnya, dapat mengeratkan hubungan sesama keluarga, sesama kawan, sesama rakan roommate, kawan sebilik, serumah. Supaya dapat kita banyak berhubung dan kita menguatkan hubungan sesama masing-masing. Jadi kalau kita lihat, kalau dari konteks yang bagi seorang remaja ni, remaja kalau kita lihat kurang rapat dengan keluarga ni. Jadi keluarga ni tak dapat membendung seorang remaja tu menjadi insan yang lebih baik. Jadi bila daripada ni PKP ni, kita berada dengan keluarga kita, dengan kawan kita yang sentiasa mengambil berat tentang kita, supaya seorang remaja dan kita sendiri jadi lebih baik. Mungkin ada kesilapan-kesilapan kita yang perlu kita perbaiki. Dan yang terakhir, daripada ibrah wabak ini, itu kita dapat lihat bagaimana masa kita uruskan. Kalau lihat sebelum ni, kita banyak masa dengan, mungkin ada yang berprogram, ada yang sekolah belajar, ada yang sebagai, kalau kita lihat yang bekerja dengan bekerja. Jadi bila semua duduk di rumah, masa itu terlampau banyak. Jadi kita dapat lihat bagaimana masa yang kosong itu kita dapat isi dengan perkara-perkara faedah. Sekarang di rumah banyak batasan-batasan yang sebelum ni kita tak dapat buat dengan rumah, dengan kawan-kawan, dengan keluarga, kita dapat buat. Jadi kalau kita yang terdekat sekali adalah yang akan datang bulan Ramadan. Jadi tarawih pun kita dapat buat di masjid. Kita tak dapat bertadarus di masjid dan sebagainya. Jadi Allah takdirkan kita buat sesama keluarga kita, sahabat-sahabat kita serumah di kampus. Kita tarawih sama-sama. Di sinilah kita dapat mendidik juga, bersedia supaya kita dapat menjadi imam lah suatu hari nanti, imam tarawih. Juga kita dapat bertadarus sesama keluarga dan juga kawan-kawan, dan kita menjalani madrasah Ramadan itu bersama-sama keluarga dan juga kawan-kawan. Jadi wallah. Okey. Banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada apa yang berlaku sekarang ni, dan dia terpulang kepada diri dan keadaan. Kerana Allah SWT itu amat mengasihi dan menyayangi kita, maka Allah Ta'ala menegur kita dengan pelbagai cara yang mungkin kita pun tidak akan terfikir bahawa akan berlaku keadaan seperti ini, tapi itulah sebenarnya yang Allah SWT telah tetapkan. Dan kita kena tahu bahawa Allah SWT juga berfirman bahawa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. InsyaAllah kita boleh terus positif dan boleh mengharungi, insyaAllah ta'ala. InsyaAllah. Ya. Baik, seterusnya ini tadi tu soalan kebat kan, aras tinggi. Ini soalan futuristik pula. Amiruddin, okay. 10 tahun lagi, siapakah Amiruddin di Malaysia?
Aminuddin nak sebut macam mana keadaannya 10 tahun lagi? Aminuddin di mana, buat apa, sebagai apa, dari segi positif, bagaimana keadaan dan sumbangan kepada masyarakat 10 tahun akan datang? Okay, bismillah. Sebenarnya susah juga soalan ni, Zat. Untuk 10 tahun akan datang kan. Kita pun tidak menjaga kan. Cuma daripada diri saya sendiri, mungkin saya boleh sebutkan secara umumnya lah. Secara umumnya kita mengharapkan apa yang kita timba daripada ilmu di sini, apa yang kita aplikasikan dan kita cuba betulkan diri kita di sini agar dapat kita amalkan di Malaysia nanti. Maknanya apa? Saya mungkin lebih cenderung kalau ada rezeki untuk saya menjadi pendidik, maka saya perlulah jadi pendidik yang menyampaikan ilmu dengan amanah. Menyampaikan ilmu dengan amanah terbaik, menyampaikan dakwah. Sebab apa? Tugasan pendidik ni juga tugasan Nabi. Nabi pun sampaikan dakwah. Kita pun sebagai umat Islam yang ada kesempatan untuk sampaikan dakwah, kita cuba sampaikan dakwah. Dan dalam sama aplikasinya kita, ataupun kita katakan apa, kita bergerak dalam persatuan di sini untuk memudahkan urusan kita lah. Maknanya untuk beri manfaat kepada masyarakat nanti. Macam mana saya sebutkan tadi, bagaimana kita nak bermuamalah dengan masyarakat kalau kita tidak tahu peribadi ataupun perihal masyarakat itu sendiri. Kita hanya dapat mengetahui perihal masyarakat sekiranya kita bersama dengan masyarakat. Jadi untuk memanfaatkan masyarakat ataupun beri manfaat kepada masyarakat, kita perlu adanya satu value added ataupun nilai tambah yang perlu kita aplikasikan lah di Malaysia nanti. Dan bila kata bersama dengan masyarakat ni, dia bukan hanya tertentu kepada item pencambahan ilmu saja. Terkadang kita join khidmat bakti masyarakat ataupun perkara-perkara yang menjerumus kepada problem-problem kemasyarakatan juga sebenarnya sedang memumpuk supaya kita dapat bergerak bersama masyarakat itu sendiri. Dan saya secara umumnya, Ustaz, kalau nak kata tentang perancangan 10 tahun tu memang kita tak menjagakan lah. Cuma secara umumnya saya kata kita cuba beri manfaat kepada orang ramai. Apa yang kita mampu berikan, dan sekiranya tempat saya pada satu akan datang nanti adalah tempat tersebut, saya akan peranankan lah. Misalnya saya jadi pensyarah ataupun saya jadi pendakwah di mana-mana, perkara yang perlu saya amanahkan pada diri saya adalah menyampaikan ilmu secara amanah. Dan kita sampaikan ilmu juga bukanlah kerana untuk kepentingan diri kita, tapi bagaimana Nabi menyampaikan ilmu pada para sahabat lah. Kita kena ikut bagaimana Nabi sampaikan ilmu kepada sahabat. Itulah cara acuan yang terbaik untuk kita berikan kepada masyarakat, supaya masyarakat tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang kita katakan apa, kadang-kadang perkara yang hilaf berlaku dijadikan sebagai perbahasan yang kita katakan polemik, hilaf yang tak berkesudahan, tapi berlaku juga pada masa kini. Jadi caranya kita kena aplikasikan. Kalau nak bersama masyarakat ni kita memang kena ada satu soft skill untuk bersama dengan masyarakat lah, lebih pada memberi manfaat kepada mereka. Itu sajalah, mungkin secara umum saja saya boleh berikan. Sebab gambaran pun saya tak pasti. InsyaAllah doakan yang terbaik, insyaAllah. Betul. Sebab apa? Sebab kita dalam hidup ini sememangnya kita ada keupayaan untuk merancang. Kalau ingat dulu waktu di sekolah pun, bila kita belajar prinsip akaun ke belajar ekonomi ke, kita belajar tentang tajuk belanjawan. Tajuk belanjawan tu maknanya apa? Belanjawan tu orang tak bentang orang bentang belanjawan tu untuk tahun depan, benda yang tak berlaku lagi. Tetapi itu pun sudah menunjukkan bahawa kita perlu merancang ke hadapan. Dan 10 tahun lagi itu sebenarnya tidak terlalu jauh. Terutamanya dalam zaman sekarang ni memang cepat kan masa berlalu kan. Okey. Memang okey dah. Jawapan itu boleh dicantikkan lagi nanti jawapan tu. Sebab bila kita ada pandangan masa hadapan tu, insya-Allah selalunya kita akan dapat capai sesuatu bila kita boleh membayangkan apa yang kita hasratkan, insya-Allah. Kita kuasa minda. Kuasa minda.
Ya, betul. Iman, Khairul Iman. Saya nak bagi Khairul Iman juga. Tapi saya nak tanya pada waktu itu adakah Khairul Iman akan adakah Khairul Iman akan menjadi orang yang penting sebagai penceramah ataupun sebagai orang yang selalu keluar dalam televisyen, sebagai orang yang orang kata ada nama, sebagai orang yang bekerja sebagai seorang penguatkuasa kan. Jadi bagaimana Khairul Iman melihat kewajaran kita lulusan pengajian Al-Azhar ni meletakkan diri kita dalam masyarakat, tapi untuk 10 tahun akan datang Khairul Iman rasa di mana posisi dalam dakwah di Malaysia? Itulah soalan ni pun lama juga fikir. Perlu ambil masa lama. Jadi saya jawab apa yang dapat sampaikan lah. Tu apa 10 tahun akan datang ini, nah bagaimana kita dan siapakah kita. Yang pertama yang suka saya untuk sebut adalah 10 tahun yang bukan satu tempoh masa yang lama lah. Mungkin kita pejam celik dah 10 tahun. Mungkin sebagai seorang mahasiswa, konteks saya dengan saudara Nurdin, iaitu mahasiswa pengajian Islam, bukanlah bila kita di Malaysia nanti, bukan kita tempat kita semata-mata di masjid-masjid, semata-mata untuk berceramah saja. Mungkin juga ditempatkan di sektor-sektor yang tinggi. Mungkin satu hari akan datang nanti mungkin jadi menteri, menjadi menteri, bukan menteri bagi agama, mungkin menteri bahagian lain. Jadi mungkin di sektor perbankan, bagi seorang penasihat bank dan sebagainya. Jadi kalau saya sendiri, saya merancang adalah untuk 10 tahun akan datang ni adalah menjadi seorang guru lah, macam Ustaz Abdi dia kan. Jadi seorang guru. Saya ni contoh yang tak perlulah sebab terlalu kurang impaknya pada anak-anak murid. Tak ada nak didik ni insyaAllah. Sebab tu menjadi seorang guru ni dapat lihat kalau walaupun mungkin ditakdirkan tidak menjadi seorang guru di sekolah ataupun menjadi juga konteks pensyarah di universiti, kita juga adalah guru kepada diri kita. Kita memimpin diri kita, guru kepada keluarga kita, mak ayah, adik-beradik, dan juga kita mungkin akan datang 10 tahun akan datang ditakdirkan kita ada keluarga kita sendiri. Kita adalah guru kepada isteri kita, kita adalah guru kepada anak-anak kita. Jadi saya milih sebagai guru ni, dari segi khususnya adalah guru di sekolah, sebagai pensyarah. Tapi kalau dari segi umumnya, guru dalam mendidik masyarakat dan juga orang sekeliling. Dari situ saya berpegang juga 10 tahun akan datang nanti, selain guru, kait rapat juga adalah saya juga masih seorang pelajar. Kerana apa Imam Syafi'i sebut, dan tanal ilma illa bisittatin. Iaitu kita tak dapat suatu ilmu tu kecuali 6 perkara. Antaranya ialah yang terakhir iaitu tulis zaman, iaitu sepanjang zaman. Masa tempoh yang lama. Dan ilmu itu dapat kita aplikasikan, dapat kita nampak hasilnya perlu adalah tempoh yang panjang. Jadi mungkin 10 tahun akan datang ni juga saya seorang belajar dalam masa yang sama. Bukannya kita belajar dulu baru kita nak mengajar, tapi kita belajar dalam masa yang sama, kita juga mengajar, mendidik dan juga berkongsi segala ilmu kita dengan orang sekeliling. Dan juga seperti yang umum saudara Medi sebut tadi, terus berada dengan masyarakat, terus menjalankan dakwah Islamiah dan sentiasa memberikan apa yang terbaik kepada orang sekeliling, umat manusia, supaya kita sama-sama mencapai redha Allah SWT. Allah. Itu je Ustaz saya dapat bagi. Hebatlah. Yang dia ada beramal insyaAllah. Saya terasa ditarbiah pada malam ni.
dengan pandangan-pandangan yang fresh daripada mahasiswa-mahasiswa Al-Azhar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, ini kita dah sampai ke penghujung. Okey, jadi untuk akhirnya Amiruddin, boleh Amiruddin tak rumuskan ataupun memberi apa nasihat-nasihat terbaiklah kepada junior-junior atau sesiapalah yang berminat untuk berada di bumi Anbiya sebagai seorang pelajar khususnya di Universiti Al-Azhar, dan sebenarnya tidak ada yang mustahil sekiranya mereka berhasrat untuk melanjutkan pengajian ke sana. So apa nasihat terbaik atau perumusan daripada perbincangan kita hari ini? Silakan Amiruddin. Okey, insyaAllah. Kalau dari segi rumusan, insyaAllah rumusan yang boleh saya kongsikan adalah setiap pengalaman yang kita tempuhi itu sebenarnya mengajarkan diri kita untuk jadi lebih baik lah. Dan sebenarnya pengalaman kehidupan ni adalah pengalaman yang menjadikan kita berada dalam fasa kematangan untuk membina kehidupan yang lebih baik. Dan dari segi nasihat yang boleh saya kongsikan kepada sahabat-sahabat yang berkehendak ataupun berhasrat untuk melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar, yang mungkin saya akan rumuskan kepada 5 nasihat saja. Yang pertama adalah sahabat-sahabat teruskan kepada angan-angan yang kita katakan perlu panjangkan azam sahabat-sahabat untuk belajar di bumi Anbiya ini sendiri. Kerana apa? Kerana bumi Anbiya ini bumi yang kita katakan banyak khazanah yang tersirat padanya. Kita dapat lihat asar-asar ataupun peninggalan-peninggalan yang telah ditinggalkan oleh Nabi-Nabi kita dahulu, dan kita dapat lihat makam-makam para awliya di sini. Dan banyak lagi lah yang kita kenali, bukan sekadar bumi Anbiya tapi juga kiblat ilmu. Banyak ilmu-ilmu yang kita boleh garap di sini lah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat menggalakkan kepada sahabat-sahabat yang nak sambung ke Al-Azhar supaya berjinak-jinak dengan kitab matan yang asas. Kitab-kitab matan yang asas seperti matan Al-Jurumiyah ataupun matan Aqidatul Awam berkenaan dengan tauhid dan sebagainya. Supaya apa? Supaya bila kita belajar di sini dipermudahkan usaha kita untuk bertalaki lah. Sebab marhalah pengajian di sini bukan tertumpu pada muqtadi saja. Dia ada 3 marhalah, muqtadi, mutawasit dan muntahi. Semakin kita belajar semakin tinggi marhalahnya. Jadi kalau sahabat-sahabat yang dah ada sekurang-kurangnya basic berkenaan dengan kitab-kitab asas ni, dia mudah sikit untuk belajar di sini. Saya sangat mensyukurkanlah kalau ada daurah ataupun ada pengajian di Malaysia di sana, sahabat-sahabat ceburi dahulu supaya lebih mudah untuk akan datang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sentiasa tajdid niat lah. Sentiasa tajdid niat bila mana kita sampai ke Mesir, akhir sekali sebenarnya kita nak bagi manfaat kepada masyarakat. Itu tajdid niat kita. Tajdid niat kita untuk ilmu, dan kita nak beri manfaat kepada masyarakat. Dan yang keempat adalah mungkin lebih kepada galakan kepada sahabat-sahabat yang sampai di sini, supaya libatkan diri dengan berpersatuan. Sebagai apa? Sebagai nilai tambah kepada diri kita yang akan kita gunakan pada masa akan datang. Masa kita dah besar nanti, kita akan gunakanlah perkara itu. Dan sebenarnya ilmu persatuan ni bukannya ilmu yang kita katakan perlu kita pandang secara enteng, tapi juga penting lah. Sebab apa? Sebab ilmu pengurusan yang melibatkan pengurusan kehidupan kita lah. Dan tak bolehlah kita bandingkan, maknanya pembelajaran itu hanya semata-mata terfokus kepada pembelajaran, tapi kita meninggalkan pembelajaran lain. Sebenarnya kita telah rugi lah. Maknanya dah ada tumpuan di hadapan, ilmunya skopnya besar, tapi kita khususkan kepada menuntut ilmu saja. Tapi sebenarnya ada yang kebaikan di sekeliling kita tu, kita belajar, libatkan diri dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali, mungkin nasihat yang saya rasakan penting kepada mahasiswa ataupun pelajar-pelajar yang berhasrat untuk sambung ke Al-Azhar adalah minta restu ibu ayah. Minta restu ibu ayah dan keluarga. Kita kadang-kadang pergi ke sini kerana kehendak kita, tapi kadang-kadang ada mak bapak yang suka nak melepaskan. Jadi restu ibu apa tu yang pertama, minta pandangan. Kita minta apa? Istisyarah daripada keluarga kita, ayah kita, ibu kita, adik-adik kita, supaya kita dapat keputusan yang terbaik. Dan jangan sekali-kali kita letakkan dalam diri kita bahawasanya kalau aku nak belajar di luar negara, aku nak berjauhan dengan keluarga. Jangan sekali-kali letak perkara itu. Sebab kadang-kadang ada pelajar yang letakkan
dia belajar di luar negara sebab semata untuk jauh dengan keluarga, tiada pantauan, boleh bebas dan sebagainya lah. Itu salah sebenarnya. Sebab apa, semua tu berdasarkan niat kita lah. Bila mana niat kita betul, insyaAllah Allah Ta'ala akan dorong kita. Dan nusra Allah Ta'ala tu akan mengiringi lah. Jadi itu sahaja sekadar nasihat ataupun rumusan yang boleh saya kongsikan kepada sahabat-sahabat. Terima kasihlah atas tuntutan daripada sahabat dan juga Ustaz lah. Wallahualam. Alhamdulillah. Khairul Iman, apa rumusan yang boleh kita buat dalam perbincangan hari ini selain daripada nasihat-nasihat? Walaupun banyak idea tu Amiruddin dah ambil, itu rasa mungkin sama. Amiruddin ni dah ambil banyak, tapi saya yakin seorang bakal ulama ni mesti ada banyak lagi buah apa ni fikiran dia yang belum disebutkan. Silakan Khairul Iman. Ya, itulah saudara Amiruddin dia banyak sangat dah dia curi. Ya, baik. Saya cuba bagi yang mampu. Dia rumusan ataupun nasihat kepada mereka yang berminat ataupun yang meletakkan impian untuk melanjutkan pengajian di Universiti Azhar ni, di Mesir. Yang pertama, selain daripada yang sudah boleh disebut, iaitu letakkan niat untuk ke sini ataupun mentajdid niat, memperbaharui niat kita supaya niat itu lebih murni. Kita juga perlu kaji. Kita kaji apa itu Al-Azhar. Perlu kaji sejarah Al-Azhar, kaji tahu sedikit bagaimana pembelajaran di Azhar, kerana setiap tempat itu berbeza cara pembelajaran. Jadi kalau di Azhar ni bukan mudahlah cara pembelajaran. 100% dalam exam. Berbeza dengan di Malaysia, ada assignment dan sebagainya. Mungkin tu sedikit boleh saya sampaikan. Dan juga perlu tahu apa itu Mesir juga. Bagaimana keadaan di Mesir, bagaimana cara untuk hidup di Mesir. Dan kalau nak lebih mendalami apa itu Azhar dan Mesir, boleh mencari karangan-karangan kitab yang dalam ceritakan berkaitan Mesir. Juga boleh search dalam laman web apa itu Al-Azhar, apa itu Mesir dan sebagainya. Seterusnya yang kedua adalah membuat persediaan yang kukuh dalam bahasa Arab. Kerana di sini pertuturannya jika di kuliah tu dalam kelas bahasa Arab lah. Kita tak ada sembang, kita tak ada bercakap dengan kita punya bicara dalam bahasa kita. Itu dalam bahasa Arab. Dan antara cabaran juga di sini adalah iaitu bahasa Arab pasar, bahasa Arab ambi. Mungkin yang berminat tu di sini buat persediaan awal. Kalau ikut tempoh yang kebiasaan, sekarang ni adalah tempoh mahasiswa baru sampai di Mesir. Tapi disebabkan wabak ini, mungkin dapat beri tempoh masa untuk yang berminat ada ke sini untuk memperkuatkan bahasa Arab. Banyakkan belajar kaedah-kaedah nahwu, sharaf, balaghah dan sebagainya. Membuat persediaan dari segi mendengar orang berkata bahasa Arab. Kelemahan antara kelemahan juga kita dengar orang Arab ataupun yang bukan Melayu cakap bahasa Arab ni, kita tak dapat nak faham. Dari situ juga kita belajar juga bagaimana nak bertutur dalam bahasa Arab. Sebab kelemahan juga kita tahu nak cakap apa, tapi bila sampai nak suruh cakap tak keluar, tak terkeluar. Dan satu lagi persediaan bahasa Arab dari segi menulis lah, supaya periksa nanti kita dapat jawab dengan baik sebagainya. Dan yang terakhir pesanannya adalah bersedia fizikal dan mental. Dari segi fizikal, dan di sini bukan seperti Malaysia. Kita panas sini, panas dia lebih daripada Malaysia. Sejuk sini adalah sejuk lagi daripada Malaysia. Jadi fizikal tu perlu bersedialah. Dengan di Mesir ni cuaca ada empat musim, ada sejuk, ada panas, ada musim bunga, musim luruh. Jadi boleh bersedia dari situ dan juga bersedia dari segi mental. Kerana sekarang musim apa kat sana? Sekarang sini saya nak masuk musim panas. Musim panas. Tapi masih ada lagi sejuk-sejuk tu. Jadi persediaan dari segi
mental sebagai seorang mahasiswa di Mesir ni, pertama sekali kita bagaimana kita nak bermuamalah dengan orang Arab. Berbeza kita nak bermuamalah dengan orang Malaysia. Orang Malaysia ni lembut-lembut. Kalau kena marah tu dia diam je. Tapi kalau kita dengan orang Arab, orang Mesir, kita boleh jadi kita perlu bergaduh. Kalau nak dapat yang satu tu nak bergaduh. Kita nak naik bas pergi kuliah pun dah sesak-sesak. Jadi bukan mudahlah. Bukan mudahlah untuk kita menghadapi seorang penuntut ilmu di bumi Mesir ni. Sebab tiap tempat tu berbeza cabarannya. Di Malaysia sekian-sekian cabarannya, di Mesir ni sekian-sekian cabarannya. Suasana berbeza, cara pembelajaran. Kalau di sini belajarnya mungkin tak perlu buat assignment, tak perlu ada kerja khusus. Jadi semua mungkin sebelum exam, tempoh sebelum exam mungkin oleh yang tak datang kesedaran mungkin boleh dia duduk relax lagi, tak belajar apa-apa. Dan nak dekat exam baru belajar. Itu antara kesilapan mahasiswa-mahasiswa di sini. Jadi boleh bersedia mental di situ supaya belajar itu bukan kerana exam, bukan kerana peperiksaan. Supaya kita belajar ni adalah supaya imtihan itu adalah satu wasilah lah untuk kita lihat ilmu itu takat mana untuk kita. Di cabaran ni perlulah seorang yang berminat ke sini bersedia dari segi fizikal dan mental. Wallahualam Ustaz. Itu Ustaz. Yang lain semua Saudara Nurdin dah ambil lah. Mantap tu. Okay, Alhamdulillah. Kita dah mendengar daripada kedua-dua kedua-dua ahli panel jemputan dalam bual bicara inklusif kita, perkongsian ilmu dan pengalaman, dan saya dapat rumuskan Alhamdulillah kedua-duanya sangat berkeyakinan, penuh iltizam dan punya ilmu dan pengalaman yang syarat sebenarnya. Kalau adalah tambah 1 jam lagi, saya rasa banyak lagi diorang nak cakap kerana banyaknya pengalaman di sana yang memang tak akan dapat kalau kita hanya berada di negara kita saja kan. Okay? Dan semoga dapat jadikan pengajaran dan tauladan buat semua. Terima kasih Ahmad Amiruddin, terima kasih Karul Iman. Semoga usaha kita semua diterima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu amal soleh dan sebagai satu ibadah kepadanya. Saya ucap terima kasih kerana menjayakan program bual bicara yang saya terbitkan sendiri ini. Doakan supaya minggu depan walaupun bulan Ramadan kita tetap akan terus bersiaran. Kalau malam ada gangguan, kita bersiaran waktu siang kan. Tak ada masalah sebenarnya. Sebab bulan Ramadan juga adalah bulan ilmu, bukan sekadar bulan membaca Al-Quran, tapi mentadabur dan juga menambahkan ilmu pengetahuan kita sepanjang bulan yang mulia tu. Cuma tahun ni berbeza sikit lah kan. Dia tak ada solat di masjid dan sebagainya, tapi semuanya ada hikmah tersendiri yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, sampaikan salam saya pada semua sahabat-sahabat yang berada di sana. Tak kisahlah daripada sekolah mana dulu. Okay, semoga mereka semua berjaya insya-Allah dunia akhirat dan akan balik semula menabur bakti dan budi di negara kita insya-Allah di tanah air. Dan sekian bual bicara inklusif, perkongsian ilmu dan pengalaman. Teruskan perjuangan. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr alladziina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.